नमस्कार पिले तुमको एस ओडिशा को पुणी थे स्वागत पिले आम पूर्व क्लास मानक वर्ग संख्या विषय पढ़ी यही क्लास रे आम पहले पढ़ा घन संख्या कौन बा घन संख्या कहले कौन बुझ 1 रु 20 पर्यंत संख्यार आम घन निर्णय करवा तत्सहित पिले घन संख्यार एकक घरे कि संख्या आसी थाए बा अंक आसी थाए ताहा मत जानिबा तत्पर पिला आम कौन करवा टैक्सी कैब संख्या कहले कौन बुझ बा हाड़ी रामानुजन संख्या कहले तुम्हें कौन बुझ ताहा मत शिखिबा एवं शेष में आम जानिबा जे पूर्ण घन संख्या और अजुम संख्या मध्य कौन संपर्क रही पिले आमर प्रश्न नंबर 13 तथा आमर घन संख्यार प्रथम प्रश्न होची पिले एक रही घन संख्या कहले पिले कौन बुझुछ पिले आम फास्ट क्लास पढ़ते वर्ग संख्या कहले कौन बुझ आज पिला आम पढ़ा घन संख्या कहले आम कौन बुझु वर्ग संख्या पिला आम कहले कौन बुझुले जे आम जो संख्या देइछि मनकर 2 देइछि त आम कौन करथुले 2 रो वर्ग माने पिले कौन 2 रो स्क्वायर ता माने पिले 2 × 2 जे होछि पिले केते 4 किंतु घन संख्या बेले पिला आम कौन करिबा 2 रो घन जते आम निर्णय करिबा आम कौन करिया पिले 2 रो घात 3 लिखिदबा बहुत सहज पिले जे वर्ग विषय पढ़ी के आसी ना भलाई बुझिछि घन बेले किछि असुविधा हेबनी खाली डिटो आम कौन करवा ये 2 रो घात 2 थिला ये 2 रो घात पिले केते हबो 3 एठी आम कौन करछंती पिले 2 को आम 2 थर गुणिछंती एठी पिले कौन करवा 2 रो घात 3 माने 2 को आम कौन करवा पिले 3 थर गुणिबा माने 2 × 2 पिले गुणित केते पिले हला 8 हला पिले तेणु एतरा आम घन संख्या कथा आम पढ़िबा बा घन संख्या कहले कौन बुझ पचरा जीवो तुम्हें कौन कह पिले जो संख्या आमको देइछि सेही संख्या को पिले कौन करवा सेही संख्या सहित कौन करवा आउ 2 थर गुणिबा सेही संख्या टी आम 3 थर गुणुचे टोटाली बुझी पाले गुणला पर जो संख्याटी मिलिबो सेटा पिले होछि कोन घन संख्या यदि पिले पचारिबो 3 रो घन केते पिले बहुत सहज आम लिखिबा 3 रो घन समान चिन्ह 3 रो घात पिले होछि 3 3 घात 3 माने आम 3 × 3 × 3 माने 3 को 3 थर गुण देवा 3 3 9 3 केते पिले हबो 27 हबो हो कि ना पिले बहुत सहज वर्ग संख्या पिले बुझी कास माने घन बेले किछ असुविधा हेबो नाही यदि पिले 4 रो घन पचारिबो किछ नाही पिले 4 रो घन माने 4 रो घात 3 तेना हम 4 को 3 थर गुण देवा 4 × 4 × 4 पिले गुण देले केते हबो 4 × 16 16 × 4 पिले केते हला 64 बुझेला कि नहीं पिले बहुत सहज किछि नहीं जो संख्याटी देइछि सेही संख्या को आम 3 थर खाली गुणी देबा प्रश्न देइछि आज प्रश्न नंबर 2 एवं टोटाल विषय उपर हमर प्रश्न नंबर 14 रे कहिछि 1 रु 20 जाय संख्यार घन निर्णय कर एबे आम कोन करिया पिले घन निर्णय करबा 1 रु 20 पर्यंत बहुत सहज पिले किछि नहीं जो संख्याटी हमको देइथिबो सेही संख्या को हम 3 थर गुणिबा हला 1 रो घन माने पिले कौन 1 × 1 × 1 जेते हो आम लिखिबा 2 रो घन माने पिले कौन 2 × 2 × 2 शेष माने पिले केते 8 बोल लिखिबा 3 रो घन पिले केते 3 × 3 × 3 जे 27 ए भଳି पिले हम कोन करबा गुणी गुणी 20 पर्यंत लिखिबा देख पिले मु टेबुल केमति लिखिछि तुमे देख तापरे से टेबुल रु आमे किछि जिनिस बाहर करबा बा तथ्य आहरण करबा देख पिले आमे 1 रो घन 2 रो घन 3 रो घन 4 रो घन 5 रो घन एमिति कौन करछन्ती पिले 20 रो पर्यंत संख्यार घन आमे निर्णय करछन्ती घन माने पिले जो संख्याटी देइछि आमे ताकू 3 थर गुणी करके लिखिबा नेक्स्ट पिले हमकु तळ देखो गोटे प्रश्न लिखा हैछि उपरोक्त संरचना रु कौन लक्ष्य करूछ ए जो संरचना देखुछ पिले से संरचना तुमे कौन लक्ष्य कल पिले आम एत बड़े पढ़ुले वर्ग विषय सेते आम गोटे जिस लक्ष्य करथिले जे जिते पिले आम कौन संख्यार वर्ग निर्णय करथिले सेते बड़े पिले आमर एक घर पिले कौन आसला 0 1 4 5 6 एवं 9 यही 6टी अंक पिले कौन हुए आमर पूर्ण वर्ग संख्यार एक घरे आसी थाए किंतु जिते घन निर्णय पिले करिथांती सेते पिले मन रखिथिबो जो संख्या मानकर आम घन निर्णय करती सेमिति किछि नाही जे 0 आसीबो 1 आसीबो 4 आसीबो 5 आसीबो 6 आसीबो 9 आसीबो किंतु 2 3
7 8 এই সংখ্যা আসিব ନାହିଁ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦେଖ ପିଲେ 1 ବି ଆସିଛି ଘନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକକ ଘରେ, 2 ବି ଆସିଛି, 3 ବି ଦେଖ ପିଲେ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖ 3 ବି ଆସିଛି, ଏଠି ବି ଆସିଛି, ଏଠି ବି 3 ଆସିଛି, ଏକକ ଘରେ 4 ବି ଆସିପାରିଛି, ଏକକ ଘରେ ପିଲେ 5 ବି ଆସିପାରିଛି, ଏକକ ଘରେ 6 ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଏକକ ଘରେ 7 ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଏକକ ଘରେ ପିଲେ 8 ବି ଆସିଛି, ଏକକ ଘରେ ଦେଖ ପିଲେ 9 ବି ଆସିଛି, ଏକକ ଘରେ 0 ବି ଆସିଛି। ତାମାନେ ଆମେ এই ଟେବୁଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଏକକ ଘରେ 1 ବି ଆସିପାରେ, 2 ବି ଆସିପାରେ, 3 ବି ଆସିପାରେ, 4 ବି ଆସିପାରେ, 5 ବି ଆସିପାରେ, 6 ବି ଆସିପାରେ, 7 ବି ଆସିପାରେ, 8 ବି ଆସିପାରେ, 9 ବି ଆସିପାରେ, 0 ବି ଆସିପାରେ। ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ଏକକ ଘରେ এই ସଂଖ୍ୟାଟି ଥିଲେ ତାହା ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ନିୟମଟି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ହେଲା ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି 16 ନମ୍ବରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲେ ବହୁତ ସହଜ, ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁ କଲେ ଗଣ ସଂଖ୍ୟାର କରିଥିଲେ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖ ପିଲେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 4/6ର ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲେ ବହୁତ ସହଜ, 4/6ର ଘନ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ 4/6କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ 3 ଥର ଗୁଣିଦେବା। ତାମାନେ 4କୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଥର ଗୁଣିଛେ 4 × 4 × 4 ଯେ ପିଲେ କେତେ ହେବ 64 ହେବ, 4 16 64, 6 6 6 ଯେ 3 ଥର ଗୁଣିଆ ପିଲେ 636 ଗୁଣନ 6 ପିଲେ କେତେ ହେବ 216। ସେଭଳି ପିଲେ ଯଦି ଆମେ 2.5ର ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାମାନେ ପିଲେ କ'ଣ 2.5ର ଘାତ ହେଉଛି ପିଲେ 3 ଯେ ପିଲେ କେତେ ହେବ 2.5 ଗୁଣନ 2.5 ଗୁଣନ ପିଲେ 2.5 ଯଦି ପିଲେକୁ ଆମେ ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ 15.625 ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ପିଲେ କହିଛି -6ର ଘନ କେତେ। ପିଲେ ବହୁତ ସହଜ, -6ର ଘନ ମାନେ ପିଲେ -6ର ଘାତ ପିଲେ ଆମେ କରିଦେବା 3 ତାମାନେ ପିଲେ -6 ଗୁଣନ -6 ଗୁଣନ ପିଲେ କ'ଣ -6 ଗୁଣିଦେଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ -216। ହଁ ଏଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଘନ ବେଳେ ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଉତ୍ତର ସେଇ ଋଣାତ୍ମକ ହିଁ ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ସେଠି ଋଣାତ୍ମକ ଥିଲେ ବାହାରିବ ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ଧନାତ୍ମକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ ବାହାରିଥାଏ। କାହିଁକି ପିଲେ ମାଇନସରେ ମାଇନସ ଗୁଣିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ଲସ୍, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଇନସ ଗୁଣିଦେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍। ତେଣୁ ଘନ ବେଳେ ପିଲେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଘନରେ ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନଟି ହିଁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଗ ବେଳେ ମାଇନସ୍ ବଦଳରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ। এটা ପିଲେ ତୁମ ବହିରେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ମୁଁ ଦେଖ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ପିଲେ। ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ଖ୍ୟାତନାମା ଗଣିତକ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମାନୁଜନ ଜାଣିଛ ପିଲେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ GH ହାଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ରାମାନୁଜନଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲେ। ହାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା 1729। ଆମର ଯେଉଁ GH ହାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଟୋରେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ କ୍ୟାବ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ କ୍ୟାବ୍ର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟି 1729 ହେଲା ପିଲେ। ଏଇ କଥା ପିଲେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଏ ହାଡ଼ି କହିଥିଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ନିରସ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଆଶା କରନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ଖରାପ ସଂକେତର ସୂଚକ ନୁହେଁ। ହାଡ଼ି କହିଥିଲେ ଯେଉଁ 1729 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖୁଛ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନମ୍ବର ରହିଛି ତାହା ଏକ ଭଲ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରାମାନୁଜନ କହିଥିଲେ ନା ହାଡ଼ି ଏହା ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। କାହିଁକି ପିଲେ ସେ କାହିଁକି କହିଥିଲେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କାରଣ ପିଲେ 1729କୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ପିଲେ କ'ଣ ହେବ 1ର ଘନ ଏବଂ 12ର ଘନର ଯୋଗଫଳ ହିଁ ପିଲେ କେତେ ହେବ 1729। 12 ନୁହେଁ 9ର ଘାତ 3 ଆଉ 10ର ଘାତ 3 ଯଦି ଆମେ ଯୋଗଫଳ କରିବା ନା ତେବେ ବି ପିଲେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି 1729। ଏଇ କଥାଟି କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏଇ ଘଟଣା ପରଠାରୁ 1729କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ହାଡ଼ି ରାମାନୁଜନ ସଂଖ୍ୟା। କାହିଁକି ପିଲେ ହାଡ଼ି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏହି ନମ୍ବର ଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ରାମାନୁଜନକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ 1729 ନମ୍ବରଟିକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ନମ୍ବର ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ଯେହେତୁ
କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ବା ପୃଥକ ସଂଖ୍ୟାର ଘନଫଳର ଯୋଗଫଳ ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ 1729। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଆମର ବହିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତୁମେ ବହି ଯଦି ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ ପିଲେ 13 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ରହିଛି ଆମର 4104, ଯାହା ପିଲେ 2ର ଘନ ଏବଂ 16ର ଘନର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 4104 ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 9ର ଘନ ଏବଂ 15ର ଘନର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 4104। ତୃତୀୟ ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ନମ୍ବର ବା ଆମର ହାଡ଼ି ରାମାନୁଜନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 13832, ଯାହା ପିଲେ 2ର ଘାତ 3 ଯୋଗ 24ର ଘାତ 3 ଏବଂ 18ର ଘାତ 3 ଯୋଗ 20ର ଘାତ 3 ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ସେ 13832। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଓ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଯେଭଳି ଆମେ ବର୍ଗ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଠି ଯେପରି ପିଲେ ଆମର ରହିଥିଲା ସମ୍ପର୍କ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ କ'ଣ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପିଲେ 1ର କ୍ୟୁବ୍ ଯେ ପିଲେ ହେଉଛି 1, ତାମାନେ 1ର କ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ 1 ଦେଖିଲେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ଆମେ ପିଲେ 2ର କ୍ୟୁବ୍କୁ ଯିବା, 2ର କ୍ୟୁବ୍ ପିଲେ କେତେ ହେଉଛି 8, 2ର କ୍ୟୁବ୍ ପିଲେ ହେଉଛି କେତେ 8। ଏହା ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ 3 ଓ 5, ମାନେ 1 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି କେତେ 8 ହେଉଛି। ତାପରେ ପିଲେ 3ର କ୍ୟୁବ୍, 3ର କ୍ୟୁବ୍ ପିଲେ ଯେ ହେଉଛି କେତେ 3ର କ୍ୟୁବ୍ ପିଲେ ହେଉଛି 27। 27 ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ 3ର କ୍ୟୁବ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 3ର ଘନ, ତାମାନେ 3ଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ 3ର ଘନ 27 ହେବ ଏବଂ ସେ କିଏ 5 ପରେ ଆସିବ। 5 ପରେ ପିଲେ କିଏ ଅଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 7 ମିଶାଣ 9 ମିଶାଣ ପିଲେ କେତେ 11। ଯଦି 3ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ପିଲେ ଯୋଗଫଳ ପିଲେ କେତେ ହେବ 27। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲେ ଯିବା 4ର କ୍ୟୁବ୍, 4ର କ୍ୟୁବ୍ ପିଲେ କେତେ 4ର ଘନ କେତେ 64, ତାମାନେ 4ର କ୍ୟୁବ୍ ବା ଘନ ଯେଉଁ 64 ମିଳିନି ପିଲେ ତା ପିଲେ କ'ଣ ହେବ 4ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେବ ଏବଂ ତାହା ପିଲେ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 11 ପରେ। 11 ପରେ କେତେ ଅଛି ପିଲେ 11 ପରେ ପିଲେ କିଏ ଆସିବ 13 ଆସିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା 13 ମିଶାଣ 15 ମିଶାଣ 17 ମିଶାଣ ପିଲେ କେତେ ଲେଖିବା 19। ଦେଖ ପିଲେ 13 15 17 19, ହଁ କି ନା। ଯଦି ଆମେ ଯିବା 5ର କ୍ୟୁବ୍, 5ର କ୍ୟୁବ୍ ଯେ ପିଲେ କେତେ 125, ପିଲେ କେତେ ହେବ 125 ହେବ ହେଲା ପିଲେ। ଏ 125 ଯେ ପିଲେ କ'ଣ 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏବଂ ତାହା ପିଲେ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 19 ପରେ ପିଲେ କିଏ ଆସିବ 21, 21 23 25 27 29 ହେଲା ପିଲେ। ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେତିକି ଲେଖାଯାଇଛି ସେତିକିଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହିଁ ତାହାର ଘନ ହେବ। ମନେ ହେଲା ପିଲେ ସେତିକିଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନଫଳ ହିଁ ତାର ଘନ ହେବ ଏବଂ ତାହା ପିଲେ କ'ଣ ହେବ କ୍ରମିକ ଭାବେ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ 6ର ଘନ ଯାଉଛି 216 ଏବଂ ତାହା ପିଲେ କ'ଣ 6ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। 7ର ଘନ ପିଲେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି 343 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠାରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ 7ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେବ, ହଁ କି ନା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଲେଖିଦେ, ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ପିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 91 93 95 97 99 101 103 105 ପ୍ଲସ୍ 107, ଯେ ପିଲାଟା କାହାର ଘନ ହେବ। ପିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଗଣିଦିଅ ଏଠି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଗଣିଦେବ ପିଲେ କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ଅଛି ପିଲେ 10ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ 10ର ଘାତ 3 ବା 10ର ଘନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ ଯେ 10ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତେଣୁ 10ର ଘନ ପିଲେଟା ହେବ ଏବଂ ତାହା ପିଲେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ପିଲେ 1000 ହେବ। କେତେ ପିଲେ ହେବ 1000। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? এইটা হচ্ছে পিলে কোণ না পূর্ণ ঘন সংখ্যা ও ক্রমিক সংখ্যা মধ্যে কোণ সম্পর্ক। ধন্যবাদ পিলে তুমি দেখিথিবারু বহুত বহুত ধন্যবাদ। মু আশা করি তুমি বুঝিপারিথিব এবং
ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଘର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲେ।